अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ सरदार कमाल तो तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज जिस फनकार नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवान लगा, चढ़दा सूरज, बड़ा ही होनहार फनकार, आने वाले वेले दा इंशाअल्लाह सुपरस्टार, मेरी मुराद है जनाब नदीम चिट्टा साहब तो। सर अस्सलाम वालेकुम। लगता ना झोपड़पट्टी का छोकरा है मगर बहुत ही खूबसूरत फनकार नदीम चिट्टा साहब। तुसी आए माशाल्लाह लाहौर च और बड़े मुख्तसर वक्त दे विच तुसी बड़ियां कामयाबियां समेटियां, फिर अचानक तुसी लाहौर छड़ के पंजाब के दूसरे शहर चल गए, जिमें कि गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, इस्लामाबाद। तो फनकार नूं जाना चाहिए मगर तुसी मुकम्मल तौर पर लाहौर छड़ गए, इसकी की वजह बड़ी? नहीं सरदार साहब, लाहौर नहीं छड्डिया, लाहौर ने बहुत काम कराया, स्टैंप लाई लाहौर ने। तो ਜਿਹੜਾ आउट ऑफ सिटी मैं स्टेज ड्रामा करन गया ਉਹਦੀ कुछ होर वजूहत ने, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ चैनल ਤੇ ना ही पुछो क्यों मरवाना। नहीं मेरे को वजह मैं जो भी तुहाडा कोई गिला शिकवा है थोड़ा जिहा वो तुहानूं दसना चाहिए कि लाहौर जाने की वजह कोई तुहाडी मजबूरी सी या तुहानूं कोई पेमेंट का इशू है कि यार घर दी ज़रूरतां वध जांदियां, क्योंकि तुसीं पहले बैचलर हो, फिर शादीशुदा हो गए तुसीं, जी अलहमद। फिर जो घर च बीवी आती है ज़रूरतां वधदियां ने डेफिनेटली। हाँ जी। तो बीवी ने वेख्या भी होना कि मेरा खामन माशाअल्लाह स्टार भी है, बड़े बड़े स्टारां नाल खड़ो के गल्लां भी करदा, ते जो पेमेंट आती है तो पेमेंट का फिर एक महीने का राशन नहीं आता। इनकी गल तो हुई होएगी सरदार साहब। गल है कि लाहौर दे विच जिन्ना भी काम किया, मैं कोई 10 तो 12 साल लाहौर दे विच काम किया और अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस दाता दी नगरी दे विच यानी कि मालिक ने इन्नी क रहमत की है कि आई एम नो वर्ड्स फॉर एक्सप्लेनेशन। राइट। दूसरी गल ये कि मैनू लाहौर तो कोई इतराज़ नहीं गा, लाहौर के उत्ते ही सारा कुछ, लाहौर की वजह से सारा कुछ अल्लाह पाक ने नवाजे। इतने इस टाइम पर तुहाडे वर्गे जिन्ने स्टार सन, तुहाडियां मुहब्बतां ने सारियां दी, काम मैनू किसी एक्टर तो कोई गिला नहीं। मैनू ना जरा पेमेंट ऐसी सी कि इन्ना काम करन दे बावजूद लोग कहते सन कि यार बंदा एक्टर कदों आंदा है। फिर मैं कहा जी कदों आंदा, कहते जी जो इंज हाल च इन होवे एंट्री करे तो उन्होंने दुनिया क्लैप करे। मैं ना इस मोटो से टुर पिया, जिन्ना भी हो सकिया मैं अपने लोग काम किया, 0 किया, 2% किया, 10% किया, मैं करता गया। अखीर अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये नहीं कि मैं तुहानूं कोई इंटरव्यू दे रहा, मैं कोई झूठी गल मैनूं नहीं लोड़ हैगी करन दी। मेरी जो लाहौर च रिसैप्शन बनी तो साडे सैलीब्रिटी तुहाडे भी दोस्त ने अमानत चंद साहब जी, उन्होंने मैनूं कहा ओए चिट्टे, मैं कहा हाँ जी, कहते हुण तेरी रिसैप्शन बन गई, हुण तू निकल इत्थों। तो मैं कहा क्यों कह रहे हैं? वो मैनूं बाद दे विच पता लगा कि जो मैं आउट ऑफ सिटीज़ जाके ड्रामे किए ने तो पब्लिक ने मैनूं जिवें प्यार दिता है, उनकी असल वजह यह सी कि तुहाडे लोगों नाल काम करन दी, कि यार आहो ए नदीम चिट्टा, आओ ये सरदार साहब नाल खलोता सी, अमानत चंद साहब नाल खलोता सी, आसिफ इकबाल साहब नाल खलोता, जफरी खान साहब नाल खलोता, नासिर चनूट, वो तुहाडी वजह नाल मेरा एक अल्लाह ने एक इंज दा सिस्टम बिल्कुल। लेकिन जिहड़ी असल गल वो मैं पॉइंट ते आ जाना सरदार साहब, जिहड़ी हैगी सी ना पेमेंट, 21 दिन का ड्रामा तो 21 दिन दे विच वो ड्रामे ते जिन्नी पेमेंट सी ना वो गल बारे च नहीं सी। चलो कोई नहीं, साडे प्रोड्यूसर दा हाथ भी शायद तुहाडा इंटरव्यू सुन रहे हो तो वो भी कोई मेहरबानी फरमान के फनकार बनता बड़ी मुश्किल ना तो ज़ाया बड़ी छेती हो जाता है, तो ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर कोई थोड़े जे पैसे वधान नाल तुहाडे कोल कोई अच्छा फनकार रहे तो उन्होंने रखना चाहिए। साडी ते गुजारिश है कि ऑर्डर करना होंदा कि भाई इन्ने कर दे। अच्छा जी, तुहाडा तलक अम्मा हीर यानी कि वो शहर ना झंग नाल? जी हाँ, जिला जंग तो असल मेरा तल्लुक है, जी ये मेरी ज़बान है। अच्छा जी, झंग तो तशरीफ ले आए तुसीं लाहौर। सैयद अफजाल अहमद साहब, अदाकार अफजाल अहमद साहब का भी झंग नाल तलक, झंग नाल बड़े बड़े फनकार अलीम डार साहब अंपायर जी, वो भी शंकर साहब साडे बहुत अच्छे पुलिस इंस्पैक्टर ने, शायर भी ने और अदाकार भी ने, डॉक्टर असलम शंकर साहब जी जी, डॉक्टर शहरयार ने, डॉक्टर शहरयार साहब हार्ट स्पैशल, वो भी झंग तो जी। तो ये तुसीं झंगो तालीम हासिल करन लाहौर आए सो तो फिर अदाकार बने? एक्चुअली होया है कि मेरे वालदैन लाहौर आ चुके सन, मैं अपने सिस्टर के कोल रहना सा, मैं आई वाज इन 5th क्लास, मतलब 5वीं 6वीं सा मैं। एक मिनट, तुसीं अंग्रेजी बोल रहे हो तो सुनने वाले परेशान हो रहे होंगे कि भी ये बंदा अंग्रेजी बोल रहा, सानूं यकीन नहीं आ रहा। मैं नाज़रीन दसदा जावां कि ये माशाअल्लाह पढ़े लिखे ने, ग्रैजुएट आदमी ने। कितना पढ़े हो चिट्टा साहब? उन्होंने मनना नहीं गल, लेकिन दसो तुसीं तो सारी जिंदगी मैनूं यही कहा कि तू पढ़िया नहीं तो झूठ बोल। मैं जी MA किया पोल साइंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। नाज़रीन MA करके तो थिएटर से तुहानूं हसा रहे हैं, ये बड़ी खुशी की गल है। दसना चाहिए नाज़रीन कि भी तुसीं कोई अनपढ़ आदमी नहीं, तुसीं पढ़े लिखे बंदे हो। अलहमदुलिल्लाह MA किया है जी, अलहमदुलिल्लाह। MA करके तुसीं अदाकारी का ही सोचा, तुसीं ये ना सोचा कि भी मैं अगे मजीद पढ़ के कोई इंजीनियर बन जाए या मैं कोई अफसर बन जावां या किते होर जॉब कर लवां? बॉस माशाअल्लाह तुसीं एक सैलीब्रिटी हो, वड्डे हो, मोस्ट सीनियर हो, जिहड़ा बंदे दे अंदर एक्टिंग वाला जर्म होवे वो फिर कुछ कर सकदा उस तो बाद?
ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਨ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇ, ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਛੂਰ ਮੈਂ ਪੜਾਵਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਨਦੀਮ ਪੜ੍ਹਸੀ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਨੇ। ਵਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਵਣਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਵਣਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਵਣਾ। ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਓ। ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਸ ਗਾਰਡਨਰ ਮਾਲੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਦੀ ਟਰਸਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਐਫਏ ਕੀਤਾ FC ਕਾਲਜ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ BA ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ, BA ਕੀਤਾ। BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ MA ਕੀਤਾ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਸਰਤ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਟਮਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਨ ਫੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਐਟਮਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਅਲਫਲਾ ਥੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਲੀਮ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਮੇਰਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਸਰਾਂ 'ਚ ਸਲੀਮ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਰਸ਼ਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਆਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਜੀ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਆਸਫ ਇਕਬਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੰਗ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਸਫ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਝ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਨਾਜ਼ ਆਬਦ ਚਾਰਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਸਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਿੱਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ, ਆਊਟਡੋਰ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ? ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਕਈ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਔਰ ਬੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਗੋ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਹੀ। ਵਾਹ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਂਦਰਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਚੰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਟੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਆਮੀਨ, ਬੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵੜਗੜ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
बड़े सपोर्टिव सन और बड़ी उन्होंने मैंने सपोर्ट की थी। गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, पिंडी, उन्होंने हर जगह ਤੇ अल्लाह ਦੀ रहमत ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਤੇ। ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਫਨਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸਲਮ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲਮ ਚਿੱਟਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਸੌਰੀ ਨਦੀਮ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਿਹੜੇ ਹਰਜ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਰਾ ਬਾਬੂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਦਾਰਾ ਬਾਬੂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ? ਅੰਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਚੰਗ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਫਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਘਰਾਨੇ ਨੇ ਤਲੇ? ਫਨਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਮੀਰ ਆਲਮ ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਨ ਜਾਫਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗ ਫਰੋਮ ਚੰਗ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਣ ਗੂਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਦੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਰਾਮੇ ਫਿਰ ਯਾਰੀ ਲਾਉਣ ਚਸਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ, ਵੇ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ ਮਾਹੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ 1 2 3 4 ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਸੌਂਗ ਬਟ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ ਬੇਬੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ ਗਿਵ ਮੀ ਦ ਰਿਦਮ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸੌਂਗ ਬਟ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਚੰਗ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ। ਚੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਚੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਲ ਰਿਆਜ਼। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਸ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅੰਨੇ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਪਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਕੁਛ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਜੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚੰਗ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੰਗ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਤਮਿਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਰ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਰ ਕੁਛ ਨਿਊ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੈਕਪੌਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਜਨ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਜੀ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਕਪੌਟ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 5 ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਦੀਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਬਸ तुम राब्ते में रहना। मैं क्या इंशाल्लाह राब्ते 'ਚ नहीं रहूँगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਬਲ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਬੀਗੋ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਾਹ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਰਹਿ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਤੂੰ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ?
ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜੂਦੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ? देखो जी, हर रिश्ता ही बहुत अहम है, हर रिश्ता ही वालदैन उन्होंने तो माशाल्लाह जोड़ी कोई ठीक है, क्योंकि कुरान कहता है कि इनको उफ तक ना कहो राइट। उन्होंने सारा कुछ उन्होंने सदके ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਸੀਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਹੋਰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਸਲੀਮ ਅਖਤਰ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਫੈਸਲ ਹੈ, ਜ਼ੈਗਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਤਾਰਿਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ? ਤਾਰਿਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰੇਜ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆ ਕੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਫਰੀਦਾ ਟੁਰਿਆ। ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰ ਬਣੋ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦਰ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਦੀਵਾਰ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਟੱਪ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਦੀਮ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਸੁਣ। ਚੱਲ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋਗੇ, ਵਰਲਡ ਵੇਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਰਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਦੀਮ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।